Hello everyone, myself Govind Daspute, a lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. Last lecture we discussed about the monophasic liquid dosage form, in which monophasic liquid dosage form we know about or we learn about what is the monophasic liquid dosage form. Monophasic liquid dosage form is referred to liquid preparation in which there is only one phase. It is represented by true solution. A true solution is a clear homogeneous mixture that is prepared by dissolving a solid, liquid or gas in a liquid. The component of solution present in large amount is known as solvent, and the component present in small amount is known as solute. Then classification of monophasic liquid dosage form are classified into two groups. Liquid meant for internal administration, for example mixture, syrup, elixir, and liquids meant for external administration, for example gargles, mouthwash, throat paints, douche, nozzle drops, eye drops, ear drops, liniments and lotions. Now in this lecture we discuss about new chapter, that is the semi-solid dosage form, in which ointments, paste and jellies. Semi-solid dosage forms are mainly meant for external application, for example ointment, cream, jellies and paste. The suppositories are also included in this category, although these are unit dosage forms. Basic introduction to semi-solid. Semi-solids pharmaceutical system comprise a body of product which when applied to skin or assemble mucous membrane tends to elevative or treat a pathological condition or other protection against harmful environment. The next point, that is the ointments. Ointments are semi-solid preparations meant for external application to the skin or mucous membrane. They usually contain a medicament or medicaments dissolved, suspended or emulsified in an ointment base. They may contain a suitable antimicrobial preservative. The ointments are mainly used as a protective or emollient for the skin. ऑइंटमेंट काय आहे, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आहे आणि ते कशासाठी यूज केलं जातं, ओन्ली एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन, स्किनचं जे काही एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन आहे त्यासाठी किंवा म्युकस मेम्ब्रेनच्या एक्सटर्नल ॲप्लिकेशनसाठीच ऑइंटमेंट्स यूज केले जातात. मग त्यामध्ये कंटेंट्स काय आहेत, मेडिकामेंट आहे किंवा सस्पेंडेड असतील, इमल्सिफाईड असतील, हे त्याचे बेस झाले. आणि मेन कंटेंट काय आहे तर अँटी मायक्रोबियल प्रिझर्वेटिव्स. मेन कंटेंट काय ऑइंटमेंट्सचा, अँटी मायक्रोबियल प्रिझर्वेटिव्स हा त्याच ऑइंटमेंट्सचा मेन कंटेंट आहे. आणि हे जे काही ऑइंटमेंट्स आहे ते स्किनला प्रोटेक्ट करतात, प्रोटेक्शन फॉर द स्किन हे त्याचं मेन पर्पज झालं. ठीक आहे, समजलं. हे झालं ऑइंटमेंट. फर्स्ट जी काय आहे ती त्याची डेफिनेशन. काय डेफिनेशन आहे, ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर external application to the skin or mucous membrane. This is the definition of ointments. समजली. Ointments is defined as it is semi-solid preparation meant for external application to the skin or mucous membrane. Then next, this one is the
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स CL बाकी आहे त्यामध्ये स्लाईडवरती, बट ते काय आहे ॲक्च्युअल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स. मग ऑइंटमेंट्सचं क्लासिफिकेशन 2 क्लासमध्ये केलं आहे. फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू देअर थेरापॅटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द पेनेट्रेशन. अकॉर्डिंग टू देअर थेरापॅटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द पेनेट्रेशन म्हणजे स्किनवरती ते कुठं ॲप्लाय होतं त्याच्या बेसवरती फर्स्ट क्लासिफिकेशन पडतं ऑइंटमेंट्सचं. देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू देअर थेरापॅटिक यूज, आणि त्या ऑइंटमेंट्सचा थेरापॅटिक यूज काय आहे त्यानुसार पण क्लासिफिकेशन झालं आहे. 2 क्लासिफिकेशन समजलं आहे. फर्स्ट आहे की त्या थेरापॅटिक प्रॉपर्टीचं पेनिट्रेशन कुठपर्यंत होतं, ते कुठं ॲडमिनिस्टर होतं किंवा त्याचं थेरापॅटिक ॲक्शन कुठं दाखवली जाते त्यावरती बेस आहे. आणि सेकंड आहे त्याचं थेरापॅटिक यूज काय आहे त्या ऑइंटमेंट्सचं त्यानुसार. मग फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देअर थेरापॅटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द पेनिट्रेशन, त्याचे 3 क्लास पडतात. फर्स्ट वन इपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स अँड डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स. मग इपिडर्मिक ऑइंटमेंट्समध्ये काय सांगितलं, इपिडर्मिक काय आहे, इट इज द स्किन लेअरचा एक पार्ट येतो इपिडर्मिक स्किन लेअर. मग जे ऑइंटमेंट्स इपिडर्मिसवरती लोकल ॲक्शन प्रोड्यूस करतात, जे ऑइंटमेंट स्किनच्या इपिडर्मिस लेअरवरती लोकल ॲक्शन प्रोड्यूस करतात, दीज आर द इपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स. दे आर नॉट ॲब्सॉर्ब, ते ॲब्सॉर्ब होत नाही. दीज टाईप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स आर मेनली यूज ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह अँटीसेप्टिक, लोकल अँटी इन्फेक्टिव्ज अँड पॅरासायटिक्स किंवा पॅरासायटिक्स. हे त्याचं इपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स. इपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स समजलं आहे, जे ऑइंटमेंट्स स्किनच्या इपिडर्मिस लेअरवरती ॲक्ट होतात किंवा इपिडर्मिस लेअरवरती लोकल इफेक्ट दाखवतात, जे ॲब्सॉर्ब होत नाही ते म्हणजे इपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स. आणि मेनली काय म्हणून यूज केले जातात, ते प्रोटेक्टिव्ह अँटीसेप्टिक आणि लोकल अँटी इन्फेक्टिव्ह म्हणून इपिडर्मिक ऑइंटमेंट ॲक्ट होतात. समजलं इपिडर्मिक ऑइंटमेंट. देन नेक्स्ट एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स. These ointments are meant for action on deeper layer of cutaneous tissue. जे ऑइंटमेंट कुठं ॲक्शन दाखवतात, एंडोडर्मिक लेअर, स्किनच्या एंडोडर्मिक लेअरवरती ॲक्शन दाखवतात किंवा डीप होऊन स्किनमध्ये जे काही क्युटेनियस टिश्यू आहे त्या क्युटेनियस टिश्यूपर्यंत ॲक्शन दाखवतात. दॅट इज कॉल्ड एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स. दे आर पार्शली ॲब्सॉर्ब, हे काही प्रमाणामध्ये ॲब्सॉर्ब होतात. अँड इट ॲक्ट्स ॲज अ इम्युलंट अँड लोकल इरिटंट, स्टिम्युलंट्स अँड ऑल्सो लोकल इरिटंट म्हणून पण हे एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स ॲक्ट्स होतात. समजलं आहे. इपिडर्मिक काय आहे, जे स्किनच्या इपिडर्मिस लेअरवरती लोकल ॲक्शन दाखवतात आणि ॲब्सॉर्ब होत नाही, इपिडर्मिक, त्याला म्हणतात इपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स. एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स काय आहे, जे ऑइंटमेंट्स स्किनच्या क्युटेनियस लेअरवरती ॲक्शन दाखवतात आणि स्किनमध्ये काही प्रमाणामध्ये ॲब्सॉर्ब होतात, त्यांना म्हटलं आहे एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स. देन डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स. दीज ऑइंटमेंट्स आर मेंट फॉर डीप पेनेट्रेशन अँड रिलीज द मेडिकामेंट्स दॅट पास थ्रू द स्किन अँड प्रोड्यूस सिस्टेमिक इफेक्ट. जे ऑइंटमेंट्स स्किनमध्ये डीपली जाऊन म्हणजे डीपली जाऊन रिलीज होतात आणि ॲक्शन दाखवतात, ते पास थ्रू द स्किनमधनं पास होऊन सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये ॲक्शन दाखवतात. दीज आर द डायमेरिक ऑइंटमेंट्स. समजले. हे झालं फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स. ऑइंटमेंट्सचं हे फर्स्ट क्लासिफिकेशन. समजलं आहे. कशाच्या बेसवरती क्लासिफिकेशन होतं हे, अकॉर्डिंग टू थेरापॅटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन अ पेनेट्रेशन व्हेर इज दॅट शो द ॲक्शन. ऑइंटमेंट ॲप्लाय केल्याच्यानंतर ते स्किनवरती कुठे किंवा कोणत्या लेअरला ॲक्शन दाखवतं त्यावरती बेस होता हा क्लास. एपिडर्मिस ऑइंटमेंट म्हणजे काय की स्किनच्या एपिडर्मिस लेअरवरती लोकल ॲक्शन प्रोड्यूस करतं, त्याला म्हणतात एपिडर्मिस
ऑइंटमेंट जे की ॲब्सॉर्ब होत नाही. समजलं आहे. एंडोडर्मिक काही प्रमाणामध्ये ॲब्सॉर्ब होतं, पण ॲक्शन कुठं दाखवतं आहे, क्युटॅनियस लेअरमध्ये ॲक्शन दाखवतं आहे, त्याला म्हणतात एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स. अँड डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स दीज आर पेनेट्रेट होल्ली और डीपर पेनेट्रेट इन टू द स्किनच्या खोलवर पेनेट्रेट होतात, खोलवर जातात आणि तिथून पास थ्रू इन द सिस्टेमिक सर्क्युलेशन और सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस द सिस्टेमिक इफेक्ट दाखवतात, त्यांना म्हणतात डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स. समजलं. हे झालं क्लासिफिकेशन. देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द थेरापॅटिक यूजनुसार 12 प्रकारचं क्लासिफिकेशन ऑइंटमेंटचं केलेलं आहे. मग अँटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स काय म्हणतात, दीज ऑइंटमेंट्स आर यूज टू किल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. जे ऑइंटमेंट्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल करण्यासाठी यूज करतात त्याला म्हटलं जातं अँटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स. मग त्या ऑइंटमेंट्समध्ये काय काय यूज केलं जातं, न्यूमोसाईन असेल किंवा क्लोरोटेट्रासायक्लिन असतील किंवा बॅसिट्रेसिन असतील, 3 प्रकारचे ड्रग अँटीबायोटिक्स म्हणून ऑइंटमेंटमध्ये यूज केले जातात. समजलं आहे. अँटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स काय लक्षात ठेवायचं आहे, दीज ऑइंटमेंट्स आर यूज टू किल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल करण्यासाठी हे ऑइंटमेंट यूज केले जातात. आणि त्यामध्ये काय यूज केलं जातं, मोस्ट वाईडली यूज निमोसिन अँड क्लोरोटेट्रासायक्लिन हे यूज केलं जातं. हे झाला क्लास फर्स्ट अँटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स. देन सेकंड अँटीफंगल ऑइंटमेंट्स. अँटीफंगल ऑइंटमेंट्स आर यूज टू इनहिबिट ऑर किल द फंगाय. कशासाठी, फंगायची वाढ थांबवण्यासाठी किंवा फंगाय किल करण्यासाठी ज्या ऑइंटमेंट यूज केल्या जातात त्याला म्हटलं आहे अँटीफंगल ऑइंटमेंट. आणि यामध्ये अँटीफंगल एजंट यूज केला जातो सॅलिसिलिक ॲसिड अँड बेन्झोइक ॲसिड. मोस्ट वाईडली कोणते यूज केले जातात, सॅलिसिलिक ॲसिड आणि बेन्झोइक ॲसिड. मग अँटीफंगल म्हणून काय, अँटीफंगल ऑइंटमेंट्स म्हणून काय लक्षात ठेवणार, ऑइंटमेंट्स आर यूज टू इनहिबिट ऑर किल द फंगाय. देन सेकंड अँटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट्स. These ointments are used to relieve inflammatory, allergic and pyrrhitic condition of the skin. म्हणजे अँटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट्स म्हणजे अशा ऑइंटमेंट्स ज्या की इन्फ्लमेशन रिलीव्ह करण्यासाठी, ॲलर्जिक कंडिशन रिलीव्ह करण्यासाठी किंवा प्युरिटिक कंडिशन रिलीव्ह करण्यासाठी यूज केले जातात स्किनच्या, त्याला म्हटलं आहे अँटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट्स. मग त्यामध्ये मेनली यूज केलं जातं हायड्रोकॉर्टिकसोन अँड बेटामिथॅझोन हे मोस्ट वाईडली अँटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग म्हणून यूज केले जातात. समजलं आहे. अँटीबायोटिक समजलं आहे, टू किल द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. अँटीफंगल टू किल द फंगाय, टू इनिबिट और किल द फंगाय. अँड अँटी इन्फ्लेमेटरी टू रिलीव्ह इन्फ्लेमेटरी, ॲलर्जिक अँड प्युरिटिक कंडिशन ऑफ द स्किन. ठीक आहे. देन अँटीप्युरिटिक ऑइंटमेंट्स. दीज ऑइंटमेंट्स आर यूज टू रिलीव्ह इचिंग. खाज थांबवण्यासाठी ज्या यूज केले जातात ऑइंटमेंट्स त्याला म्हणतं आहे अँटीप्युरिटिक ऑइंटमेंट्स. द अँटीप्युरिटिक ड्रग्स कॉमनली यूज ॲज अ बेन्झोकेन अँड कोल टार. अँटीप्युरिटिक समजलं आहे, टू रिलीव्ह इचिंग, खाजेपासून थांबवण्यासाठी. देन सेकंड ॲस्ट्रिंजंट ऑइंटमेंट. दीज ऑइंटमेंट्स कॉजेस कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्किन अँड डिक्रीज डिस्चार्ज. कशासाठी यूज केले जातात, कॉजेस कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे कसं काय कॉज होतं, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्किन अँड डिक्रीज डिस्चार्ज. द ॲस्ट्रिंजंट कॉमनली मिक्स विथ ऑइंटमेंट बेस आर कॅलॅमाइन, झिंक ऑक्साईड, ॲसिटिक ॲसिड अँड टॅनिक ॲसिड. दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲस्ट्रिंजंट ऑइंटमेंट्स. समजले, 5 ऑइंटमेंट समजल्यात. देन 6 नंबर अँटी इझेमॅटस ointments. These ointments are used to prevent oozing and excretion from vesicles on the skin. कशासाठी यूज केले जातात, ओझिंग प्रिव्हेंट करण्यासाठी आणि एक्सक्रिशन ऑफ फ्रॉम द वेसिकल्स ऑन द स्किन हे प्रिव्हेंट करण्यासाठी अँटी इझेमॅटस ऑइंटमेंट यूज केल्या जातात. द ड्रग विच आर कॉमनली मिक्स विथ ऑइंटमेंट बेस आर हायड्रोकॉर्टिसोन, इस्चेमॅमॉल, कोल टार अँड सॅलिसिलिक
ॲसिड हे 3-4 ड्रग जास्त यूज केले जातात. देन नेक्स्ट केरॅटोलायटिक ऑइंटमेंट्स. नेक्स्ट ऑइंटमेंट केरॅटोलायटिक ऑइंटमेंट्स. ह्या ऑइंटमेंट कशासाठी यूज केले जातात? टू रिमूव्ह और सॉफ्टन द हर्नी लेयर ऑफ द स्किन. रिमूव्ह अँड सॉफ्टन द हॉर्नी लेयर ऑफ द स्किन, त्यासाठी केरॅटोलायटिक ऑइंटमेंट यूज केले जातात. आम्ही यासाठी द ड्रग दॅट रिमूव्ह केरॅटिन आर रेसॉर्सिनॉल, सॅलिसिलिक ॲसिड अँड सल्फर. समजलं आहे? दिस इज द केरॅटोलायटिक ऑइंटमेंट्स. देन नेक्स्ट काउंटर इरिटंट ऑइंटमेंट्स. यामध्ये यूज केले जातात. दीज आर ऑइंटमेंट्स आर अप्लाय टू और आर अप्लाय लोकली टू इरिटेट द स्किन. अप्लाय टू लोकली टू इरिटेट द स्किन, thus reducing or relieving another irritation or deep-seated pain. Relieving irritation or deep-seated pain. The drug used are capsicum, methyl cellulose, oleucerin and iodine. These are the drugs used for the counter irritant. Then next ऑइंटमेंट्स यूज फॉर डॅन्ड्रफ ट्रीटमेंट. आता कोणते ऑइंटमेंट्स जे डॅन्ड्रफ ट्रीटमेंटसाठी यूज केले जातात? नावातच आहे. काय आहे? द ऑइंटमेंट्स आर अप्लाय लोकली टू गेट रिलीफ फ्रॉम डॅन्ड्रफ. कशापासून आराम भेटण्यासाठी? डॅन्ड्रफपासून आराम भेटण्यासाठी जे काही ऑइंटमेंट्स यूज केले जातात त्यांना म्हटलं जातं ऑइंटमेंट्स यूज फॉर डॅन्ड्रफ treatment. The drug commonly used are salicylic acid and cetrimide. डॅन्ड्रफच्या ट्रीटमेंटसाठी किंवा त्यामध्ये कोणते ड्रग यूज केले जातात? मोस्टली सॅलिसिलिक ॲसिड अँड सिट्रिमाइड. समजलं आहे? देन 10 नंबर ऑइंटमेंट्स फॉर psoriasis treatment. ऑइंटमेंट्स फॉर psoriasis ट्रीटमेंट. यामध्ये काय आहे? कोलटार, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायथ्रेनॉल अँड सॅलिसिलिक ॲसिड आर इनकॉर्पोरेटेड विथ सुटेबल ऑइंटमेंट बेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ psoriasis. यासाठी डायरेक्ट त्यांनी ड्रग सांगितलेत. कोणकोणते? कोलटार, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायथ्रेनॉल अँड सॅलिसिलिक ॲसिड. कोलटार, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायथ्रेनॉल आणि सॅलिसिलिक ॲसिड एवढे 4 ड्रग सोरियासिस ट्रीटमेंटमध्ये यूज केले जातात. दिस इज द 10 नंबर ऑइंटमेंट्स. देन नेक्स्ट 11 नंबर parasiticide ointments. These ointments destroy or inhibit living infestations such as lice, ticks. The drugs commonly mixed with ointments are benzoate, hexachloride, sulfur, etc. आणि लास्ट वन is the protectant ointments. 12 नंबरचं क्लासिफिकेशन ointments. Protectant ointments. These ointments protect the skin from moisture, air, sun rays or other substances such as soaps or chemicals. प्रोटेक्टंट म्हणजे त्याच्या नावातच आहे, प्रोटेक्ट करण्यासाठी, स्किनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी जे ऑइंटमेंट यूज केले जातात त्याला म्हटलं आहे प्रोटेक्टंट ऑइंटमेंट्स. मग कशापासून प्रोटेक्शन झालं पाहिजे? मॉइश्चर असेल, एअर, सनरेज, अदर सबस्टन्सेस सच ॲज केमिकल्स, सोप्स यापासून आपली स्किन जी काही रॅशेस होते स्किनचे ते थांबवण्यासाठी किंवा या गोष्टींपासून स्किनचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी जे काही यूज केले जातं दॅट इज द प्रोटेक्टंट ऑइंटमेंट्स. द ड्रग विच आर यूज इन
प्रोटेक्टंट ऑइंटमेंट्स ॲज कॅलॅमाइन. मग प्रोटेक्टंट ऑइंटमेंट्समध्ये ॲक्टिव्ह ड्रग कोणते आहेत? कॅलॅमाइन आहे, झिंक ऑक्साईड आहे, सिलिकॉन्स आहे अँड टिटॅनियम डायऑक्साईड आहे. एवढे 3 ते 4 ड्रग्स प्रोटेक्टंट ऑइंटमेंटमध्ये यूज केले जातात. हे झालं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट. समजलं आहे. मग काय पाहिलं आपण आता? ऑइंटमेंट्स डेफिनेशन काय ऑइंटमेंट्सची, किंवा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म काय आहे? तर हे जी काही मेनली एक्सटर्नल ॲप्लिकेशनसाठी यूज केले जातात. मग त्यामध्ये ऑइंटमेंट आहे, क्रीम्स आहे, जेलीज आहे, पेस्ट आहे. सपोजिटरी पण या क्लासिफिकेशनमध्ये येतात, पण ते कशामध्ये येतात? युनिट डोसेज फॉर्ममध्ये पडतात ते. ठीक आहे. मग ऑइंटमेंटमध्ये काय सांगितले त्यांनी की ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेड फॉर एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन टू द स्किन ऑर म्युकस मेम्ब्रेन. त्यानंतर त्यांनी क्लासिफिकेशन सांगितलं ऑइंटमेंटचं. ऑइंटमेंटचं क्लासिफिकेशन 2 प्रकारे केलं. फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू देअर थेरपॅटिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनेट्रेशन. ठीक आहे. मग त्यामध्ये त्यांनी 3 क्लास सांगितले: इपिडर्मिक ऑइंटमेंट, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट अँड डायडर्मिक ऑइंटमेंट. इपिडर्मिक ऑइंटमेंटमध्ये त्यांनी काय सांगितलं की जे ऑइंटमेंट स्किनच्या एपिडर्मिस लेअरवरती ॲक्ट होऊन प्रोड्यूस म्हणजे जी लोकल इफेक्ट दाखवतो त्याला म्हणतात इपिडर्मिक ऑइंटमेंट आणि ते ॲब्सॉर्ब होत नाही. एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट काय सांगितलं आहे की जे स्किनच्या क्युटेनियस लेअरमध्ये ॲक्ट होतं आणि ॲक्शन दाखवतं त्याला म्हणतात एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट, आणि जे की काही प्रमाणामध्ये ॲब्सॉर्ब होतं. डायडर्मिक काय की जे स्किनमध्ये डीपपर्यंत पेनेट्रेट होतं आहे, त्यानंतर स्किनमध्ये डीपमध्ये पेनेट्रेट झाल्याच्यानंतर मेडिकामेंट रिलीज करतं आहे आणि सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करतं आहे, त्याला म्हटलं आहे डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स. हे झालं क्लासिफिकेशन. देन दुसरा मेन क्लास कोणता आहे? अकॉर्डिंग टू देअर थेरपॅटिक यूज. त्याच्या थेरपॅटिक यूजनुसार त्यांनी क्लासिफिकेशन सांगितलं. मग त्यामध्ये सांगितले फर्स्ट अँटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स. अँटीबायोटिक म्हणजे काय? टू किल द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. अँटीफंगल ointment used to inhibit or kill the fungi. Then anti-inflammatory ointments. These ointments used to relieve inflammatory, allergic, pituitary conditions of the skin. Antipyretic ointments. These ointments used to relieve itching. Astringent ointments. These ointments cause concentration of the skin and decrease discharge. Anti-zytomatous ointment used to prevent oozing and excretion from the vesicle on the skin. Keratolytic ointments used to remove or soften the horny layer of the skin. Counter irritant ointments are applied locally to irritate the skin. Ointments used for dandruff treatment. The ointments are applied locally to get relief from dandruff. Ointments for psoriasis treatment: coal tar, corticosteroid, dithranol, and salicylic acid are incorporated with a suitable ointment base for the treatment of psoriasis. Parasitic ointment destroy or inhibit living infections such as lice and ticks. And protectant ointments. These ointments protect the skin from moisture, air, sun rays or other substances such as soaps and chemicals.